چلیے شروع کر لیں. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فزکس کے بڑے سوالوں میں سے ایک ہے, بہت بڑا سوال ہے. کیا ہمارا دماغ کوانٹم میکینیکل ہے؟ اب ویسے تو ہر چیز کوانٹم میکینیکل ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایٹمز اور مالیکیولز بنیادی طور پر کوانٹم میکینیکل ہیں. جو ہمارے اندر کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں, جب ہم کوئی کھانا ہضم کرتے ہیں, وہ بھی کوانٹم میکینیکل ہے, اس لیے کہ وہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے اور بنیادی طور پر کیمیکل ری ایکشنز میں الیکٹرانز ایکسچینج ہوتے ہیں. تو اس کی کیا خاص بات ہے کہ دماغ کوانٹم میکینیکل ہو؟ آخر دماغ ہم جانتے ہیں کہ یہ نیورونز کے اوپر مشتمل ہے, نیورون سوئچز کی طرح ہیں جو آن آف ہوتے ہیں. تو کیا اس عام سینس میں یہ کوانٹم میکینیکل ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے, مگر میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا کہ شاید دماغ کوانٹم کمپیوٹر ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوانٹم کمپیوٹر نہ ہو لیکن اس کے اندر کچھ پروسیسز ایسے ہوں جن کا تعلق کوانٹم انٹینگلمنٹ کے ساتھ ہو. تو یہ ایک نئی سوچ ہے اور اس کے اوپر آج کچھ بہت بڑے ذہن کام کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا سکوں گا کہ آج کل سوچ کیا ہے اس کے بارے میں. خیر, دماغ کی بات ہے یہاں پہ. دماغ اور دل, یہ دو چیزیں سمجھی جاتی ہیں جو انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں. انسان اسی پر, یعنی دیز آر دا سینٹرل آرگنز. اور یہ سمجھا جاتا تھا, دیکھیں ساری شاعری میں ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ دل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, وہ محض ایک پمپ ہے. خیر, یہ تو ڈیکارٹس کے زمانے سے معلوم تھا کہ جو جسم کے مختلف اعضاء ہیں وہ اصل میں ایک مشین کے پرزے ہیں. تو جیسا کہ میرا ہاتھ ایک لیور ہے, جو یہ اس کا پیوٹ ہے, اور مسلز ہیں جو اس پر دباؤ ڈالتے ہیں, اس پر اس کو اپنی طرف یوں کھینچ سکتے ہیں یا دور کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دل تو محض ایک پمپ ہے. اب تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں کوئی احساسات نہیں ہیں. وہ نکال کر آپ کسی دوسرے انسان کا دل بھی ڈال سکتے ہیں. ہارٹ ٹرانسپلانٹ تو آج کل کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, اور اس انسان کی سوچ میں, اس کے ادراک میں, اس کی فہم میں کوئی فرق نہیں آتا. گویا کہ دل تو کوئی اس میں معنی رکھتا ہی نہیں ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ نا کہ اب نعوذ باللہ یہاں ایک ایسے جانور کا دل ڈالا گیا, 2 مہینے تک وہ بندہ زندہ رہا, خیر مر گیا بعد میں, لیکن اس کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا, اس کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا گویا, اور اس کے جذبات میں بھی نہیں. تو سب کچھ اس کھوپڑی میں ہے. اور یہ ایک بڑا معمہ ہے کہ یہ آخر دماغ کام کیسے کرتا ہے. اس میں اتنے نیورونز ہیں جتنے کہ آسمان میں ستارے ہیں, یعنی کہ ارب خرب پتہ نہیں کتنے ہیں, نمبرز دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کیسے آپس میں جڑتے ہیں, کیسے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور اصل سوال یہ ہے کہ کانشسنس کیسے پیدا ہوتا ہے. کانشسنس کو ہم کیا کہیں اردو میں؟ شعور, اور تو میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. شعور ہی ہم کہیں گے. شعور, فہم, ادراک, جاننا, آگاہی, وقوف. ہاں, جو نہیں جانتا وہ بے وقوف. تو اس طرح سے, لیکن یہ کہاں پر مرکوز ہے کانشسنس؟ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی شخص کا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا
और रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वैसे रीढ़ की हड्डी इसको कहना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, ये हड्डी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुँचाती है इन अज़ा से दिमाग तक, अगर वो मुनक़ता हो जाए तो फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता निचले हिस्से पर। टांगें अगर वो हों भी तो भी स्पाइनल कॉर्ड अगर कट जाए तो फिर आपका टांगों पर नहीं रहता, बाउल मूवमेंट्स पर नहीं रहता है, मगर आपकी यादाश्त कायम रहती है। आपके जो दूसरे एक्शंस हैं जो आपका दिमाग प्रोसेस करता है उस पे कोई फ़र्क नहीं आता। अलबत्ता हम ये जानते हैं कि दिमाग के बहुत से मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए मखसूस हैं, और कोई हिस्सा ये काम करता है, कोई हिस्सा वो काम करता है। एक बड़ी दिलचस्प किताब है डैनियल केनमन की, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो, या थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, कुछ इस तरह का नाम है। तो केनमन ये कहता है कि हमारे दिमाग के दो बुनियादी हिस्से हैं। एक वो जो बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है लेकिन जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। तो मिसाल के तौर पर हम गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी जब आप चलाते हैं, आप देखते हैं कि आगे एक गाड़ी है, पीछे है, इस तरफ है, इस तरफ है। आप अपनी स्पीड उसके हिसाब से सेट करते हैं। आप देखते हैं कि कहाँ इशारा है, कहाँ सड़क के हुदूद हैं, इधर उधर सब कुछ आप देखते हैं। और ये जाने बगैर कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको पता है कि गाड़ी यूं चलानी है, इस स्पीड पे, इस समय में, ब्रेक इस वक्त लगाना है, सब कुछ। अच्छा, जब गूगल कार्स यही काम करवाना चाहता है तो उसके ऊपर तो उनको अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। उधर रेडार आगे पीछे लगाने होते हैं, लेज़र्स लगाने होते हैं, एक्सेलरोमीटर्स लगाने हैं, सेंसर्स तरह तरह के, और फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसको फिर प्रोग्राम करना होता है, और वो बहुत ही लंबा काम है और सालों से वो लगे हुए हैं। उन्होंने अरबों डॉलर इसके ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन अब तक जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो फिर भी टकरें मारती फिर रही है। यानी कि हमारे दिमाग का जो एक हिस्सा है वो बड़ा ही काबिल कंप्यूटर है और गूगल के कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो दूसरी तरफ आप 13 को 20 से ज़रब दें। अब बहुत से लोग हैं जिनको सोचना पड़ेगा, और अगर आप छोटे बच्चों को छोड़ें, बड़ों को भी, अगर आप कोई 3 डिजिट नंबर्स को आपस में ज़रब देने की बात करें तो ऐसा बोझ पड़ता है दिमाग के ऊपर कि आप अच्छा ऐसे इसको उधर कैरी करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और ये वो काम है जो कंप्यूटर नैनो सेकंड्स में कर सकता, और आपको कई मिनट लग जाते हैं सोचते सोचते। गोया कि जो दिमाग का एक हिस्सा है वो बहुत जल्दी ये काम कर लेता है। अब जैसा कि ये हमारे सामने बैठे हैं आलम, अब मैं इससे कहूँ कि ये जो इसने लिखा है यहाँ पर, अगर ये उल्टा करके लिख सकते, अभी लिख लो। हाँ, अभी लिख। मैं ये नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है आप लोग नहीं कर सकते। Just see what he's going to do. बस huh? But that's just mirror reflection. Yes. So this is
something which is very peculiar to his brain. It is not in your brain and mine. अब ये एक दिमाग की अपनी साख्त होती है. अब मैं अपना अब मुझे पता नहीं कि आलम के दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो ये कर सकता है जो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हर दिमाग का हिस्सा जो है मखसूस कामों पर लगा हुआ होता. मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूँ. ये 25 साल पुराना है. जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड गया था, अपने विजिटिंग प्रोफेसरशिप थी मेरी. अच्छा, शामों तक मैं अपने दफ्तर में काम करता रहता था. फिर साइकिल पर बैठकर मैं घर चला जाता अपने अपार्टमेंट. एक दिन मैं पार्किंग लॉट में ही था कि एक गाड़ी आई बहुत तेज़ी से और मुझे मार कर चली गई. मैंने गाड़ी को आते हुए देखा नहीं, जाते हुए देखा नहीं, बस ये कि मैं वहाँ पर बेहोश पड़ा रहा, पता नहीं 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना. तो मुझे यूँ एहसास हुआ, जागने का एहसास हुआ कि कोई घंटी बज रही है. असल में एक एम्बुलेंस आई हुई थी. तो घंटी, सुबह जब मैं जागता हूँ तो मैं अलार्म क्लॉक को यूँ छूता हूँ और अपनी तरफ करता हूँ देखने के लिए वक्त क्या हुआ. तो मैं यूँ छू रहा था ज़मीन, मैं सर के बल गिरा था इधर इधर. तो अलार्म क्लॉक भी नहीं मिल रहा. परेशानी में मैं थोड़ा सा ऊपर उठा, देखा कि एम्बुलेंस है. चलिए, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में रखा और वहाँ जो नर्स थी उसने कहा, सर आर यू कॉन्शियस? यस, बात समझ में आ गई. सर व्हाट इज योर नेम? अब याद ही ना आए तो व्हाट इज योर नेम? तो मैंने फिर मजाक किया, यू थिंक आई डोंट नो माई नेम? सर टेल मी योर नेम. अच्छा, इतना कॉन्शियसनेस, इतना मैं कॉन्शियस था कि मुझे पता था कि मेरी जेब में बटुआ है. मैंने बटुआ निकाला, देखा कि मेरा शनाख्ती कार्ड है उसमें, माई यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड आईडी कार्ड, जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा था. तो फिर मैं उसको नाम बता सका. लेकिन सारे नाम मैं भूल गया था. जिसके साथ मैं काम कर रहा था उसका भूल गया. मैं अपने बाप का, माँ का, सबके नाम भूल गया था, बहन भाई सब कुछ. ये कुछ दिनों के बाद मुझे नाम याद आने लगे, लेकिन मैं नॉर्मली बोल रहा था. और कुछ देर के बाद मैं बोर हो गया, तो मैंने कहा कि वो फिजिक्स की कैलकुलेशन ले आओ मेरी, वो मैं करता रहा. So you see, this is the very peculiar way in which the brain is structured. अच्छा, अब हम बात शऊर की करते हैं, कॉन्शियसनेस की. और ये कॉन्शियसनेस क्या ये एल्गोरिथमिक है कि एल्गोरिथमिक नहीं है? तो इसको एक बड़े सवाल के तौर पर मैं सामने रखता हूँ. इसका मतलब मैं समझाता हूँ. तो बहुत से सवालों में इज कॉन्शियसनेस एल्गोरिथमिक? एल्गोरिथम एक प्रोसीडियर होता है. मिसाल के तौर पर एक वॉशिंग मशीन है. तो वॉशिंग मशीन एक एल्गोरिथम के तहत काम करती है. उसमें यह है कि पहले फेज़ में आपको कपड़े भरने होते हैं. उसमें वो मशीन सेंस कर सकती है कि कपड़े है कि नहीं. फिर उसमें पानी भरा जाता है. फिर उसको यूँ आगे पीछे वो स्पिन होती है. फिर घुमाकर उसमें से पानी खाली किया जाता है वगैरह वगैरह. फिर दोबारा पानी भरा जाता है वगैरह. तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम. या फिर मिसाल के तौर पर आप
دو نمبروں کو ایڈ کرتے ہیں ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ بھی ایک الگورتھم ہے، وہ آپ مشین کے اندر پروگرام کر سکتے ہیں۔ گویا کہ الگورتھم از اے سیٹ آف انسٹرکشنز، آپ بتاتے ہیں ایک کمپیوٹر کو کہ یوں 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 کرنا ہے۔ اچھا، کانشیسنس کیا یہ الگورتھمک ہو سکتا ہے؟ آخر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو کس طرح سے سینس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر چولہے کو، گرم چولہے کو میں نے چھوا تو ایک دم میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچوں گا۔ وہ کیوں کہ ادھر سینسر لگے ہوئے ہیں، وہ سینسر پھر اس نرو سے دماغ کے اندر سگنل بھیجتے ہیں۔ دماغ میں ایک الگورتھم ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پر زیادہ گرمی ہو یا چوٹ لگے، کوئی سوئی چبھے تو ریئیکٹ کرنا ہے، اس سے پرے ہونا ہے۔ گویا کہ ہماری جو سچویشنل کانشیسنس ہے، سچویشنل اویئرنس ہے کہ ہمارے آس اور پاس کیا ہے، وہ مختلف سینسر سے ہمارے دماغ کے اندر وہ چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری جو فہم ہے، جو ہمارا شعور ہے، کیا وہ ایک الگورتھم کے تحت، ایک بہت بڑے الگورتھم جس کے بہت سے چھوٹے حصے ہوں گے اور جس کے اندر ریکرسو ریزننگ بھی ہو، ریکرسو الگورتھمز بھی ہو سکتے ہیں، جس کو کمپیوٹر کی زبان میں سب روٹینز آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا ایسے سب روٹینز ہیں جو مخصوص کام کرتے ہیں اور بار بار وہ کرتے ہیں؟ ریکرسو سے میرا مطلب یہ کہ ایک فنکشن پروگرام ہے کمپیوٹر کے اندر، اسی فنکشن کو بلایا جاتا ہے ایک فنکشن کے اندر رہتے ہوئے، لہٰذا اس طرح سے ایک الگورتھم بنتا ہے جس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ اب جو دماغ کا ایک کلاسیکل ماڈل ہے وہ نیورل نیٹس کا ہے۔ نیورل نیٹس میں یہ ہے کہ تہیں ہوتی ہیں، وہ تہیں ہر تہہ پر نوڈز ہوتے ہیں، ان نوڈز کو آپ ویٹ کرتے ہیں، اس کو زیادہ وزن دیتے ہیں، کم وزن دیتے ہیں، اور وہ ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ اور یوں لرننگ ہوتی ہے۔ ایک کمپیوٹر کو آپ تربیت یوں دے سکتے ہیں، اس کو سکھا سکتے ہیں، اس کی یوں تعلیم ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ 50 سال پہلے کی بات ہے ایکچولی۔ میں اسٹیو سینچویریا کی لیب میں کام کرتا تھا، تو ایک انڈر گریجویٹ پروجیکٹ یہ تھا کہ کوڑے کی صفائی، کوڑے کی مختلف اقسام نیورل نیٹ سے علیحدہ کرنی تھی۔ تو ہمارے سینسرز تھے، ایک انفرا ریڈ سینسر تھا جو ریفلیکشن دیکھتا ہے، ایک چھوٹا سا ہتھوڑا تھا، وہ جا کے کسی چیز کو اسٹرائک کرتا ہے، تو کوڑا ایک کنویئر بیلٹ پر آتا ہے اور ہر کوڑے کے ٹکڑے کو یہ 7 مختلف سینسر سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا تھا۔ ایک یہ تھا کہ کیا وہ میگنیٹک ہے کہ نہیں، ایک یہ کہ اس میں اس کی ریفلیکشن دیکھتے تھے وغیرہ۔ تو اس کے نتیجے میں ایک ڈیٹا سیٹ بنتا تھا، اس ڈیٹا سیٹ کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی اور یوں نیورل نیٹ کی پروگرامنگ ہوتی تھی۔ یہ الگورتھمک ہے۔ اچھا، تو اگر ہمارا شعور ایک الگورتھم طے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایک کمپیوٹر پھر ایک کمپیوٹر کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے پورے دماغ کو پھر ٹرانسفر کریں اس
कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर वो कंप्यूटर उसी तरह से बिहेव करेगा जैसा कि हम करते हैं। इसके फिर बहुत से मुज़मिरात हैं, बहुत सी इम्प्लीकेशंस हैं। फिर आप अकेले नहीं रहेंगे, आप जैसे बहुत से होंगे, जिस्म मुख्तलिफ होगा लेकिन सोच वही होगी। तो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में डाल दो, या एक रोबोट से दूसरे रोबोट में डाल दो, और तो और मरने की फिक्र भी नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि उसको फिर प्रिजर्व किया जा सकता है और हमेशा तक के लिए। ठीक है, जिस्म ख़त्म हो जाए, दूसरा जिस्म आ जाएगा। तो इफ़ कॉन्शियसनेस इज algorithmic, then a digital computer can then simulate the human mind. अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी मुझे वजाहत करनी है कि व्हाट डज सिम्युलेट द ह्यूमन माइंड। तो ये बात वर्ल्ड वॉर II की है। इस शख्स का नाम आपने सुना होगा, एलन ट्यूरिंग। और उसने एक टेस्ट बनाया जो बड़ा मशहूर है, ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका लुब लुबाब ये है कि अगर एक कंप्यूटर वही काम कर सके जो एक इंसान कर सकता है, तो फिर कंप्यूटर और इंसान में आप फर्क नहीं कर सकते। तो यूं आप सोचें कि आगे पर्दा है, आप देख नहीं सकते, इधर इंसान है, इधर कंप्यूटर है, और आप जहां बैठे हैं आप सवाल किए जा रहे हैं, सवाल दर सवाल दर सवाल, और हर सवाल का जवाब आपको इधर से भी मिलता है और इधर से भी मिलता है। अगर आपने तमाम अपने सवालात कर लिए और आप ये जान नहीं सके कि कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा इंसान है, तो फिर वो उस कंप्यूटर ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। Then you cannot say that there is a difference between the two. Then the computer has equaled your capacity. अच्छा, तो क्या इससे ये साबित हुआ कि कंप्यूटर बाशऊर है, कि कंप्यूटर में भी हिसासियत है, उसमें सेंसिटिविटी है, उसमें फीलिंग्स हैं? चलिए हम ये जानने के लिए पूछते हैं उस कंप्यूटर से कि बताओ इश्क क्या है। तो इधर से आवाज उठती है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। उधर से कोई और, इधर से फिर कुछ, इधर से कुछ। हाँ, तो ये भी तो कंप्यूटर पास हो गया, कंप्यूटर ने आपको बता दिया। कंप्यूटर से आप पूछ भी सकते हैं कि बताओ कोई इश्क की कहानी सुनाओ, तो बड़ी दर्दनाक कहानियां उसके अंदर भरी हुई हैं, वो सुना देगा। नॉवल उसके अंदर डाले हुए हैं, वो सुना देगा। सो द कंप्यूटर हैज पास द ट्यूरिंग टेस्ट, बट डज दैट मेक इट कॉन्शियस? हाँ, हाँ, Haven't we considered putting a dilemma question to the computer? डायलेमा क्वेश्चन, यानी कि उसको ऐसे तजब्जुब में मुब्तला करना है कि वो परेशान हो जाए।
Well, even if it says, my opinion is this or my opinion is that, क्या उससे शऊर guaranteed है? But then that's just opinion, not the answer to the question. तो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जॉन सर्ल नाम है उसका, इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उसने उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो किस्में हैं. एक जो हार्ड एआई कहलाता, जिसका मुद्दा ये है कि इंसान के जहन को और शऊर को आप एल्गोरिथम से जान सकते हैं, उसको के अंदर ढाल सकते हैं, और कि इसको फिर हार्डवेयर के ज़रिए से, कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़रिए से रेप्लिकेट भी किया जा सकता है. जबकि सॉफ्ट एआई का ये कहना है कि आप कॉन्शियसनेस को सिम्युलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस हासिल नहीं कर सकते. तो जैसा कि मैंने ये इश्क की जो बात की, अब उस कंप्यूटर ने कभी इश्क महसूस नहीं किया, प्यार नहीं महसूस किया. प्यार के बारे में, इश्क के बारे में उसको बताया गया कि इश्क जब होता है तो ऐसा सुरूर आता है और ऐसा होता है और वैसा होता है. तो उसने जान लिया कि these are the characteristics of इश्क, so it is able to simulate without actually experiencing. अच्छा, तो फिर ये सवाल होता है कि हाउ डू यू एक्सपीरियंस समथिंग. जैसा कि गर्मी सर्दी वो तो आसान है ना, वो तो सेंसर से आप करते हैं, थर्मोमीटर है, प्रेशर गेज है, ये है वो है. लेकिन और बुनियादी तौर पर हमारी जो उंगलियां हैं, ये भी प्रेशर गेजेस हैं, ये भी थर्मोमीटर्स हैं. तो एक सोच ये है कि हाँ, ये आप सिम्युलेट तो कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको काफ़ी सिम्युलेट नहीं किया, इसलिए कि सेंसर्स नहीं हैं. आप सेंसर्स जब बढ़ाएंगे तब ही आप कॉन्शियसनेस के नज़दीक पहुंचेंगे. अच्छा, जिसके माने ये है कि देखें, जैसा कि हमारे अनगिनत सेंसर्स हैं, हम चख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम तरह तरह के रंग देख सकते हैं. तो ये हमारे तमाम सेंसरी मैकेनिज़म्स अगर एक कंप्यूटर में डाले जाएं तो कंप्यूटर भी उससे आशना होगा. और अब जब आप उसको प्रोग्राम करेंगे, उसके अंदर एल्गोरिथम्स डालेंगे, तो फिर वो हमारे करीब आएगा. तो ये हार्ड और सॉफ्ट का अभी जो एक डिस्प्यूट चल रही है, उसमें यह है कि जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंसर्स एंड देन the computer will actually know the meaning of hot and cold and of other feelings. खैर, ये खुला सवाल है. मैं अभी जाहिर है कि मैंने कहा कि these are big questions of science, ये ओपन क्वेश्चंस हैं. अच्छा, अब मैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आता हूँ, क्योंकि असल सवाल ये कि क्या ब्रेन क्वांटम मैकेनिकल है कि नहीं. और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर चीज़ ही क्वांटम मैकेनिक्स होती है, इस पर बहस की क्या ज़रूरत है.
ایٹمز مالیکیولز ان کے ریئیکشن جو ہیں دے آر آبویسلی کوانٹم میکینیکل. لیکن کوانٹم میکینکس میں کچھ بڑی عجیب و غریب صفات ہیں, بڑی عجیب و غریب اس کے ایسے فیچرز ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جاتے. تو اس کی طرف میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو بجلی کا سوئچ ہے یہ یا تو بند ہے یا کھلا ہے. اٹ از آئیدر اپ اور ڈاؤن. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ایک الیکٹران وہ یا تو اوپر ہے, اوپر کی طرف پوائنٹ کرتا ہے یعنی کہ یوں گھومتا ہے, یا الٹا گھومتا ہے اور یہ ڈاؤن ہے. ایک کمپیوٹر کا بٹ یا تو آن ہے یا تو آف ہے, 2 اسٹیٹ سسٹمز. تو ہم پھر اس کو یوں لکھتے ہیں کہ اگر ایک سوئچ آن ہے یا کوئی اسپن اپ ہے تو اس کی علامت پھر یہ بنتی ہے. اگر کوئی ڈاؤن ہے تو اس کی علامت یوں بنتی ہے. تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم ہمیشہ یہ یا یہ پاتے ہیں. اب کوانٹم میکینکس کا یہ کہنا ہے, اور کوانٹم میکینکس کی تاریخ بہت لمبی ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت, کہ جو اسٹیٹس ہیں, جو ایکچول فزیکل, جو ایکچول اسٹیٹس کوانٹم میکینکس میں موجود ہو سکتے ہیں, وہ ان دونوں کا امتزاج ہے. یعنی کہ تھوڑا وہ اور تھوڑا وہ. تو اس کے آگے کوئی کانسٹنٹ لگائیں اے جمع کوئی دوسرا کانسٹنٹ بی, اور یہ نمبرز ہیں. مثلا یہ 0.7 ہو سکتا ہے اور یہ بھی کوئی دوسرا نمبر ہو سکتا ہے. بس ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسکوائر کریں اور اس کو اسکوائر کریں تو ان کی جمع 1 ہونی چاہیے. وہ اس لیے کہ اس حالت کو پانے کا امکان اس کا اسکوائر ہے جو کہ یہ ہے, اس کو پانے کا امکان یہ ہے. آپ کو ضرور سوئچ یا تو اوپر دکھائی دے گا یا نیچے دکھائی دے گا. تو اسی لیے ان کی جمع 1 ہوگی. اچھا, ویسے تو آپ کو اتنی یہ عجیب بات نہیں لگتی ہوگی, لیکن فرض کیجئے, چلیے سوئچز کی بات کو چھوڑیں, جب یہ پورا کوانٹم میکینکس انوینٹ ہو رہا تھا, میں کہوں گا انوینٹ ہی نا, کیا دریافت ہوا یا ایجاد ہوا, یہ پرانی بحث ہے, میں کہوں چلو جو بھی اس سے. جس وقت یہ ایجاد ہو رہا تھا تو اس وقت شروڈنگر نے ایک پخ ڈال دیا اس میں, حالانکہ اسی کی اپنی چیز تھی. یہ بتانے کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ایک زندہ بلی ہے اور یہ ایک مردہ بلی ہے, اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ایک بلی یا تو زندہ ہوتی ہے یا مری ہوئی ہوتی ہے. تو ایک ڈبہ ہے, اس ڈبے کے اندر کسی وجہ سے ایک بلی پھنس گئی, ڈالی گئی, جو بھی ہے, اور یہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. کوانٹم میکینکس کا کہنا ہے کہ وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے, دونوں ہے. جب آپ وہ ڈبہ کھولیں گے, دیکھنے کے عمل میں وہ یا مرے گی یا زندہ ہو جائے گی. اچھا, پھر آپ اس کو دوبارہ اس میں ڈالیں تو اس سے کوئی فرق نہیں, کیونکہ وہ ایک نون حالت میں ہے. آپ دوبارہ اس کو کھولیں نہ کھولیں, اگر زندہ بلی ہے تو ہمیشہ زندہ رہے گی, اگر مردہ ہے تو ہمیشہ زندہ رہے گی. ایک دفعہ آپ نے اپنی آبزرویشن کر لی ہو. تو یہ اس بات کی, تو یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کبھی نہیں دیکھتے.
اچھا، اب اگر ایک دماغ کوانٹم ہے، کوانٹم میکینکس پر اس کا اصول کار کوانٹم میکینکس ہے، تو اس کے اندر یہ سوئچز ہیں، جو نیورونز ہیں، نیورون سوئچز ہی ہوتے ہیں. اب یہ اگر اب اس میں ایک نیورون تو نہیں ہوتا، اس میں تو اربوں خربوں نیورونز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک کوانٹم میکینیکل سٹیٹ میں ہیں. اگر آپ نے اس کو آبزرو کیا تو اس کی حالت بدل جائے گی. یعنی کہ دماغ کے سٹیٹ، اس کی حالت دریافت کرنے کے عمل میں دماغ کی حالت بدل جائے گی. گویا کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے حال بدلے بغیر، لہٰذا آپ اس کی کاپی بھی نہیں بنا سکتے. اور ایک تھیورم ہے کوانٹم میکینکس میں جو نو کلوننگ تھیورم کہلاتا. سو یو کی ناٹ کلون اے کوانٹم میکینیکل سسٹم، آپ اس کی کاپی نہیں بنا سکتے. البتہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آپ اس کی کاپی نہیں بنا سکتے اس لیے کہ دیکھنے کے عمل میں وہ خود ڈسٹرب ہو جاتا. عجیب بات یہ کہ اس کو یہاں سے وہاں تک آپ منتقل کر سکتے ہیں، اس کو ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں. اور ٹیلی پورٹیشن میں یہ ہے کہ کوئی مٹیریل یہاں سے یہاں نہیں گیا، لیکن انفارمیشن گئی یہاں سے یہاں تک، اور اس سسٹم کو آپ دوبارہ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں دوسرے ایٹمز مالیکیول سے. تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ آپ پورے کے پورے دماغ اٹھا کر یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. خیر یہ تو سائنس فکشن کی بات ہے. اب تو ٹیلی پورٹیشن تو صرف یہاں تک ہو سکی کہ 2 کیوبٹس کو 3 کیوبٹس کو ادھر سے ادھر پہنچایا گیا ہے. یعنی کہ سمجھ لیں کہ 2-3 الیکٹرانز یا 2-3 پارٹیکلز کی حالت کو ادھر سے ادھر پہنچایا گیا، اور وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ. تو یہ خیال کیسے آتا ہے کہ دماغ ایک کوانٹم میکینیکل سسٹم ہو سکتا؟ خیال تو بڑا نارمل ہے کیونکہ ہر چیز ہی کوانٹم میکینیکل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کوانٹم میکینیکل سٹیٹ بناتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک الیکٹران کو اپ سٹیٹ میں رکھتے ہیں، آپ بے شک اس کو ایک بالکل آزاد حال میں رکھنے کی کوشش کریں. آپ ممکنہ حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آس پاس چیزیں نہ ہوں، کوئی آس پاس الیکٹرک میگنیٹک فیلڈز نہ ہوں، لیکن آپ زیادہ دیر تک اس سے بچ نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں اس کمرے کے اندر بھی کتنی الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز ہیں. ادھر ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، اس کے اندر کوائل ہے، کوائل میں سے بجلی گزرتی ہے جس سے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو اگر ایک ننھا سا الیکٹران میں یہاں پر رکھوں تو اس کا اس پر اثر پڑے گا. جو لائٹس ہیں ان کا بھی ہوگا. بہت سے ڈسٹربنسز ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ کہ ڈی کوہیرنس ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہمارے چاہنے کے باوجود کہ وہ الیکٹران اپنی سٹیٹ میں قائم رہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا. اور اس ڈسٹربنس کو ہم
मुकम्मल तौर पर गायब कर ही नहीं सकते, और ये बहुत बड़ी वजह है कि आज तक क्वांटम कंप्यूटर बन नहीं सका। क्वांटम कंप्यूटर में देखें, अब जो सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर बना है ना, उसमें आप हंसेंगे, सिर्फ 5 बाइट्स हैं, 5 स्विचेस हैं, 5 क्यूबिट्स हैं। आपके जो आम कंप्यूटर्स हैं उसमें पहले तो किलोबाइट्स होते थे, अब मेगाबाइट्स, अब तो गीगाबाइट्स आ गए। तो इधर सिर्फ 3 या 4 से अब तक 5 से क्वांटम कंप्यूटर बन सका है। इसकी वजह यह है कि डीकोहेरेंस इतनी जल्दी हो जाती है, जो आसपास माहौल है उस माहौल में जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्वांटम स्टेट को तबाह कर लेते हैं, उसकी प्योरिटी को ख़त्म कर लेते हैं। और कितनी जल्दी, इन नॉट नैनो सेकेंड्स, लेकिन पीको से भी छोटे पे आप जाएं तो इट इज़ लाइक 10⁻16 सेकेंड्स में वो कोहेरेंस ख़त्म हो जाती है। और ये काफ़ी नहीं है एक बड़ा क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर कोई 10-20 बिट्स हों, क्यूबिट्स कहलाते हैं, लेकिन 10-15-20 बिट्स हों, तो ये दिमाग, इसके अंदर तो न्यूरॉन्स की तादाद तो खरबों में है, पता नहीं कितनी 10⁻30 जितने न्यूरॉन्स हैं, जितने सितारे हैं कायनात में, इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दिमाग जिसके अंदर इतना ज़्यादा शोर भी है, वो शोर देखें, वो शोर खून के गुजरने से, खून जो हमारे दिमाग में गर्दिश करता है वो खुद शोर का सबब है। उसके अंदर हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। फिर हमारा दिल, ये आपको पता ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है और एक्सपैंड क्यों होता है, वैल्व्स उसके क्यों खुलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एब्सोल्युटली, दिमाग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। अब उससे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं वही इस क्वांटम कंप्यूटर को बर्बाद कर देंगे। लिहाजा बहुत मुश्किल है कि दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर हो। इट्स वेरी 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 अनलाइकली। लेकिन अब ये बड़ी दिलचस्प बात बनी कि रॉजर पेनरोज जो ग्रेविटी का, उसको नोबेल प्राइज़ मिला फॉर हिज वर्क ऑन ब्लैक होल्स एंड इंफॉर्मेशन थियरी रिगार्डिंग ब्लैक होल्स, वो सब कुछ। तो रॉजर पेनरोज का ये मुद्दा है कि एक तो दिमाग एल्गोरिथमिक नहीं है, इट इज़ नॉन एल्गोरिथमिक, एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज़ फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेन। और वो अब ये तजवीज़ कर रहा है कि कोई माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं दिमाग के अंदर, और उन माइक्रो ट्यूब्यूल्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये उसका अपना काम नहीं था, लेकिन वो किसी न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहा था। वो ऐसे ही सैर सपाटे के लिए निकले थे, तो उस न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट ने बताया कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसने ये चीज़ पिक की, और अब वो इस कोशिश में है कि साबित करे कि उन माइक्रो ट्यूब्यूल्स में क्वांटम मैकेनिकल इंफॉर्मेशन कायम रहती है लंबे वक्तों के लिए। लंबा वक्त कितना होता है? माइक्रो सेकेंड इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए ना, हर चीज़ को आपको स्केल के हिसाब से देखना होता। तो माइक्रो सेकेंड इज़ अ गुड इनफ टाइम। मिली सेकेंड जो उससे 1000 गुना बड़ा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम होगा। तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं क्या? दीज आर लिटिल डक्ट्स, और जाहिर है कि ये मॉलिक्यूल्स के बने हुए लंबे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर क्वांटम मैकेनिकल इंफॉर्मेशन महफूज रहती है।
شاید اس لیے بھی کہ اس کا ایک ٹوپولوجیکل سٹرکچر ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کوانٹم میکینکس میں جس کو ٹوپولوجیکل کوانٹم نمبر کہتے ہیں. وہ ٹوپولوجیکل کوانٹم نمبر اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا. تو آس پاس جو ڈسٹربنسز ہیں وہ ان کو سہ سکتا ہے, انفارمیشن اتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر دماغ الگورتھمک پھر بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر فنڈامنٹل کوانٹم میکینیکل پروسیسز ہیں. لہٰذا میں بس اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ اگرچہ دماغ کوانٹم کمپیوٹر نہیں ہے, لیکن آج بہت سے بڑے لوگ, بڑے دماغ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے دماغ کی ساخت بنیادی طور پر کوانٹم میکینیکل ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس میں انٹینگل سٹیٹس کا بہت بڑا کردار ہے. اور کوانٹم میکینکس کا کردار صرف اس تک محدود نہیں ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز میں وہ ظاہر ہوتا ہے, یہ اس سے آگے کی چیز ہے. تو اس سے پھر بہت سے سوالات اور کھلتے ہیں کہ کیا ہم انسانی دماغ کو کبھی مکمل طور پر سمجھ سکیں گے؟ اگر ہم دماغ کو اس کھوپڑی سے نکال کر اس جگہ رکھ دیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر شعور وہی ہو جو پہلے تھا؟ لگتا ایسا ہے کہ یہ ممکن نہیں, لگتا ایسا ہے, لیکن اس کا کوئی اب تک حتمی جواب نہیں. اگر دماغ کوانٹم کمپیوٹر نہیں ہے تو پھر اس کی ٹیلی پورٹیشن بھی آپ نہیں کر سکتے. یہ بھی خیر بہت بہت دور کی بات ہے, بٹ ٹیلی پورٹیشن دین بیکمز امپاسبل. واٹ از دی امپلیکیشن فار فری ول؟ کیا ہم اپنے آپ پہ قادر ہیں؟ کیا ہر چیز ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ ڈو وی ہیو ایجنسی؟ یہ بنیادی طور پر اس سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کیا ہم الگورتھمک ہیں کہ نہیں. تو میں نہیں جانتا کہ فری ول جیسی چیز ہے کہ نہیں, لیکن میں امید ضرور کرتا ہوں کہ فری ول ہے, اور میں اس طرح سے بیہیو کرتا ہوں جیسا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. آخر کس نے مجھے کہا کہ اس وقت چٹکی بجاؤ؟ یہ تو میری اپنی مرضی تھی نا. میری مرضی چلے گی کیونکہ میں اپنے آپ پہ قادر ہوں. آئی ہیو ایجنسی, آئی ہوپ. اگر کوئی مجھے یہ دلیل دے کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے تو وہ بھی میں سننے کے لیے تیار ہوں, بٹ آئی تھنک وی ہیو ایجنسی. سو تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لیکچر تھا, لیکن مجھے پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ مجھے سمجھ بھی آیا کہ نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ برین جو ہے موسٹ پرابلی کوانٹم کمپیوٹر نہیں ہے. مائی کوشچن از, ایون اٹس ناٹ اے کوانٹم کمپیوٹر, کیا کوانٹم پرنسپلز آر اسٹل اپلیکیبل ٹو دی برین؟ اور اگر یس, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرنسپلز اپلیکیبل ہیں تو پرابلی دین فری ول کا بھی کانسیپٹ نہیں اس میں رہ جاتا, بیکاز دین ایوری تھنگ سیمس ٹو بی پری ڈیٹرمنڈ. پارٹیکلس کی موومنٹ ہے, اور موومنٹس انٹروپی کی وجہ سے ہے یا جس وجہ سے بھی ہے, بٹ اس میں پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ فری ول بی دیئر. سو دیر ٹو پارٹ آف دس کوشچن. تھینک یو. تو اگر ہم مکمل طور پر الگورتھمک ہوتے تو اس صورت میں پھر فری ول کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
پھر یہ ہے کہ جو ان پٹ ہے وہ آؤٹ پٹ کو ڈٹرمن کرتی ہے مکمل طور پہ. اس صورت میں یہ کہ اگر یہ مخصوص حالات پیدا کیے گئے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ کریں گے یا وہ کریں گے. تو یہ پہلے سے طے ہے. اگر ہمارا دماغ، اگر ہمارا شعور الگوریتھمکلی ڈٹرمنڈ ہے. لیکن اگر اس میں کوانٹم میکینکس کا عمل دخل ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے حالت بدل جاتی ہے، تو اس صورت میں ایک کوانٹم انڈٹرمنیسی ضرور آتی ہے. کیا کوانٹم انڈٹرمنیسی اور فری ول ایک ہی چیز ہے؟ وی ڈونٹ نو. یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ دیکھیں بہت سے لوگوں نے یہ یعنی سائنس سے پہلے کی بات ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی جاندار مر جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی روح غائب ہوگی. کوئی شخص مر جاتا تو بس وہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے. لیکن اور اس کے بعد اس کا شعور ختم ہو گیا. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا بھی شعور ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اپنے حالات کو پہچانتے ہیں، اور ضرور ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن جانور بھی مرتے ہیں. تو پھر کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ روح ہے؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن. تو جو سب سے بنیادی سوال بنتا ہے فزکس کے لیے کہ بے جان مادے سے آپ جاندار کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ دیٹ ایٹمز اینڈ مالیکیولز ٹرانسفارم دیم سیلوز انٹو living organisms with consciousness? That is the biggest problem of physics, I think. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ جو کانشیس جو الگوریدم کا ہے، یہ جو ہماری سیکرڈ ٹیکسٹ میں ہے، جو آدم سے اور فرشتوں کے بعد مقابلہ کیا جاتا ہے، تو یہ کیا وہی ٹیسٹ ہے تقریباً آلموسٹ، کہ وہ اس سے کو نام بتائے جاتے ہیں دونوں کو، اور پھر آدم بتا دیتا ہے؟ اور ٹیورنگ ٹیسٹ کی بات کر نہیں وہ تقریباً وہ بھی کہ وہ سیکوینشل، مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ وہ تقریباً اسی کی کاپی کا ٹیسٹ ہے، اسی طرح کے. نہیں دیکھیے میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. پہلے میں نے آپ کو عشق کی باتیں بتائیں نا، اب میں آپ کو ایک ترجمے کی بات بتاتا ہوں. تو یہاں پر ایک شخص ہے جو چینی زبان بولتا ہے، پردے کے پیچھے ہے، آپ نہیں جان سکتے کہ وہ انسان ہے، کمپیوٹر ہے. ادھر ایک کمپیوٹر ہے جس کو پروگرام کیا گیا ہے کہ اس کو، ان سب کو یہ چائنیز سمبلز میں سوالات دیے جاتے ہیں. اچھا، اس کمپیوٹر کو سکھایا گیا ہے کہ چائنیز سمبلز کے معنی کیا ہیں، ان کے جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات سکھائے گئے ہیں. اب آپ ادھر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ کمپیوٹر ہے، وہ انسان ہے، یا دونوں کمپیوٹر ہیں، یا نہیں سوری، میں دونوں کمپیوٹر، ایک انسان ہے ایک کمپیوٹر ہے. اگر آپ دونوں میں فرق نہیں کر سکے تو ٹیورنگ ٹیسٹ پاس ہو گیا. تو اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جس طرح ہمارے باقی باڈیز ہمیں وہ کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں، ایکسچینج کر لیتے ہیں، تو اگر مطلب ابھی تک تو ہوا نہیں ہے، اگر برین کو بھی مثلا اینیمل کنگڈم میں اگر کسی ایکسپیریمنٹ میں ایسا کوئی ہے کہ ہم نے اگر برین کو ایکسچینج کر لیا باڈی میں، تو اس پہ کیا تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے کہ کیا وہ برین اسی طرح فیل کرے گا، فیلنگ کے لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے، میموری کے لحاظ سے شاید
وہ رہے بھی. فیلنگ کے لحاظ سے وہ وہی رہے گا جس طرح ہارٹ ہے پمپنگ کر رہا ہے, جس طرح انگلی ہے, جس طرح آنکھیں ہیں وہ اسی طرح دیکھ رہی ہے, وہ سارا باقی جو پارٹس ہیں, جب بال ہے تو اسی طرح کھڑے ہیں. تو کیا یہ جو برین کو اگر ہم ٹرانسپلانٹ کر لیں کسی میں, تو کیا یہ جو فیلنگ کی حد تک یا یہ تو وہ اسی طرح کام کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں دوسرے اعضاء تو آپ سارے ٹرانسپلانٹ کر سکے ہیں, گردے کا ہو گیا, جگر کا ہو گیا, دل کا ہو گیا, مگر دماغ کا نہیں ہوا ہے, نہ شاید کبھی ہو سکے, کیونکہ وہ اتنا انٹیگریٹڈ ہے اس جسم کے ساتھ کہ اس کو آپ تن سے جدا نہیں کر سکتے. تھینکس سر فار گڈ لیکچر. سر جو بنیادی طور پر سپر پوزیشن اسٹیٹ آپ نے لکھی کوانٹم میکینیکل, اور لینئر سپر پوزیشن پرنسپل ہم کوانٹم میکینکس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ویلڈ ہے. لینئر سپر پوزیشن کلاسیکل فزکس میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں ایکویلنٹلی. ہم دیکھتے ہیں کہ دو ویوز جو ہیں وہ سپر پوز ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹرز کو یا رزسٹرز کو میں اس وے میں لگا سکتا ہوں کہ وہ لینئرلی سپر پوز ہوں. سو یہ کلیم کرنا کہ کوانٹم میکینیکل اسٹیٹ لینئر سپر پوزیشن کے تحت لکھی ہوئی, دس از اے اسپیشل تھنگ. However, entanglement is a special thing in quantum mechanics. That is a unique thing. We can't see any example in physics, classical physics. But mathematically, linear superposition is everywhere. So, but you can say, then what's the difference? The probability amplitude is the only difference which we don't have in classical mechanics. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جب آپ کوئی مشاہدہ کرتے ہیں, اس مشاہدے کے نتیجے میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے, وہ بدل نہیں جاتی. اس کے برعکس یہ ہے کہ جو ہی میں نے یہ جاننا چاہا کہ سپن اپ ہے یا سپن ڈاؤن ہے یا سوئچ آن ہے کہ سوئچ آف ہے کہ بلی زندہ ہے کہ مردہ ہے, جیسے ہی میں نے وہ آبزرویشن کی تو ویو فنکشن کولیپس ہو گیا, وہ یہ بنا یا وہ بنا, تو دو پھر الگ نتیجے بن گئے. جو عام ہمارے مشاہدات ہیں اس میں تو نہیں ہوتا نا ایسے. اس میں تو یہ کہ آپ دیکھتے رہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں. جو مثال کے طور پر یہ چاک ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ چاک ادھر ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, کھڑا ہے میرے ہاتھ میں ہے, اٹس ناٹ موونگ, ناؤ اٹس موونگ. لیکن اگر یہ چاک نہیں یہ الیکٹران ہوتا پھر تو بات بالکل ہی اور ہوتی نا. الیکٹران اگر یہاں پر ہے, میں اس کو کیسے دیکھوں گا؟ کسی ٹول کی مدد سے. وہ ٹول کیا ہے؟ روشنی کا ذرہ, فوٹون. وہ جب آئے گا اس کے ساتھ ٹکرائے گا, میری آنکھوں میں پہنچے گا, تب مجھے پتا چلے گا کہ وہ الیکٹران وہاں پر تھا. لیکن تھا نا, جب اس کو ٹکر لگی تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں تھا. ویسے تو وہ کہیں بھی ہو سکتا تھا. تو یہ کوانٹم میکینکس کی بڑی عجیب بات ہے جو کہ ہمارے ایکسپیرینسز سے بالکل باہر کی چیز ہے. وین یو آبزرو the wave function collapses, اس سسٹم کی حالت بدل جاتی ہے. جی السلام علیکم. یہ سر کوانٹم میکینکس پہ تو آئی ڈونٹ ہیو مچ انفارمیشن اباؤٹ اٹ, بٹ ایز لانگ ایز دا برین از کنسرنڈ, جس پہ بھی آپ نے بات کی ہے, ایک نٹشل آپ نے ابھی بتایا کہ فری ول پہ آپ نے بات کی ہے. کیا مجھے اس کا یہ مطلب لینا چاہیے when the Rousseau says کہ we are born free but everywhere in chain. فار ایگزامپل ڈیکارٹے کہتا ہے کہ فریڈم ایگزسٹ کرتی ہے, تو آپ نے ایک دماغ کو سمجھنا ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ کو میں وہاں پہ رکھوں, آپ کی کنسٹرینٹ تو پھر یہی ہے, میری اور آپ کی کنسٹرینٹ تو یہی ہے. اس دماغ کو سمجھنے کے لیے آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ بٹ دماغ, بٹ اونلی برین. از دس مائی کنسٹرینٹ؟ فری ول تو میری ہے کہ میں اس کو سمجھنا چاہتی ہوں, کنسٹرینٹ میری یہ ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر میڈیم دین برین.
So what do you say? Well, to understand anything you need intelligence. तो अंडरस्टैंडिंग वहीं वो बात तो शुरू वहाँ से होती है कि इंटेलिजेंस मौजूद हो, उसके लिए ज़रूरी है कि पूछने वाले का भी दिमाग हो. एक कुर्सी ये इस्तफसार नहीं कर सकती, पूछ नहीं सकती. इसके लिए शऊर की ज़रूरत है. तो शऊर को शऊर ही पहचान सकता है. ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बात आपने फ्री विल की. तो शऊर तो और चीज़ है ना. शऊर तो ये है कि आगाही है. हम अपने आसपास के माहौल को समझते हैं. हम हमारे अंदर यादें हैं, पुरानी यादें हैं, बचपन की यादें हैं. हमारे अंदर लता के गाने भरे हुए हैं वगैरह वगैरह. कुछ शायरी भी याद है, कुछ ये भी. तो वो सब हमारे शऊर का एक हिस्सा बनती. फ्री विल ये है कि क्या मैं अपने आप पे कादिर हूँ कि नहीं, क्या मैं अपनी मर्जी से अपने हालात तब्दील कर सकता हूँ. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. Because sir, when you say कि ये आगे की बात है, आप ये तो कह रहे हैं, हम लोग, मैं भी बल्कि इंक्लूड, मैं भी यही कह रही हूँ, आगे की बात है, मैं वो सोचना चाह रही हूँ. बट व्हाट वाज द कंस्ट्रेंट? क्या ये रोसो जो कह रहा है, जो बात कह रहा है, दैट चेन इज दैट कंस्ट्रेंट कि ये आगे की बात है? मैं और आप सोचना चाह रहे हैं, लेकिन कौन सा बंद है? क्या ये हमारे फ्री विल को चैलेंज कर रहा है? क्या चीज़ हमारी फ्री विल को चैलेंज? आई डिडंट अंडरस्टैंड. कि जो मैं सोचना चाह रही हूँ, और वहाँ पे हम बात अक्सर औकात, जब मैं और आप या कभी भी कोई भी इंसान बात कर रहा हो, तो कहते हैं कि यार ये एक आगे की बात है, उसको छोड़ दें, या फिर हम नहीं समझ पा रहे. वो एक कंस्ट्रेंट है हमारी फ्री विल पे? नहीं, वो तो आपने, अच्छा चलिए, आपने फैसला किया, ये आपका फैसला था कि उस चीज़ के बारे में मुझे सोचना नहीं है. ये एक अमल था और किसी ने आपको मजबूर नहीं किया. तो शायद ये इस बात की दलील है कि आप के अंदर फ्री विल मौजूद है. दैट यू डिड इट आउट ऑफ योर ओन वॉल्यूशन. दैट एग्जिस्ट, बट आई होप इट एग्जिस्ट. आई थिंक इट एग्जिस्ट. इट डज. मतलब ये तो वही कहते हैं ना, फिलोसफर कह रहे कि एग्जिस्ट कर रही है. नहीं, देखें, वो नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की. चाहे हैं सो आप करें हैं, हमको अब बस बदनाम किया. वो ऊपर वाला सब तय कर लेता. हम बदनाम हुए कि हमने गुनाह किया, हमने ये किया, हमने वो किया. वो तो सब ऊपर से तय है. तो फ्री विल इज अ डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट. क्योंकि जब ब्रेन को भी यहाँ पे समझना है, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रेंट आ जाता है ना, कहीं ना कहीं. तो मैं सिर्फ वहीं पे बात करना चाहिए थी, जब आपने वो एट द एंड, जब आपने एंडिंग की थी फ्री विल पे, तो फिर मुझे वो समझना बस चाहिए थी कि उस दिमाग को कि समझने के लिए कि ये कहाँ फॉल कर रहा है, मुझे कहाँ कंस्ट्रेंट आ रही है, मैं कोई फैसला वहाँ पे क्यों नहीं कर पा रही थी. फैसला अगर आप किसी चीज़ पे नहीं कर पा रही हैं तो इट कुड बी अ वेरी रैशनल डिसीजन. आखिर आपके पास इतनी मालूमात नहीं है, एंड बिकॉज यू आर अ वाइज पर्सन यू डोंट वांट टू रश इनटू डूइंग समथिंग. तो ये भी एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल हो सकता. हाय सर मेरा क्वेश्चन भी यही फ्री विल से रिलेटेड है सर. तो जैसे इसने पूछा सर, मेरे यही है कि एक बच्चा है मिसाल के तौर पर, वो यही चाह रहा होता है कि वो फ्री विल से जिए. हम उसको स्टॉप कर रहे होते कि फुटबॉल नहीं खेलो या बाहर नहीं जाओ, मना कर रहे होते सर, पर उसका फ्री विल होता है कि वो जिए. क्या बच्चे और बड़े में फ़र्क हो सकता है कि मतलब उसको बचपन में ही फ्री विल दिया जाए? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, क्या मतलब वो भी माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड है कि क्या ब्रेन सम टाइम मतलब स्टॉप कर लेते हैं फंक्शनिंग, मतलब बंद होते हैं या नहीं, या चल रहा होता है हमेशा? ये ब्रेन से रिलेटेड है सर. दूसरा सवाल क्या? यही फंक्शन कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता ब्रेन, मतलब सम टाइम मतलब 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं सर. अच्छा, स्टॉप होते हैं. अच्छा, ठीक है. जो पहला सवाल था वो शख्सी आज़ादी से मुताल्लिक है ना, कि हमारे बचपन में हमें कंडीशन किया जाता है कि ये करना है और वो नहीं करना है, और उसके नतीजे में फिर हमारी अपनी एक शख्सियत तामीर होती है.
اب وہ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ پھر ہمارے ہمارا جو کرنا ہے وہ بہت کنسٹرینڈ ہو جاتا. جتنے زیادہ آپشنز ایک بچے کو دیے جائیں بچپن میں تو اسی حساب سے وہ اس کا دماغ زیادہ کھلا ہوتا ہے, وہ زیادہ آپشنز پھر اپنے سامنے رکھ سکتا ہے کوئی فیصلہ کرنے سے قبل. دوسرا سوال تھا کہ کیا ہمارا دماغ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے یا کبھی سو بھی جاتا؟ اس کو سلایا بھی جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کسی سرجری کے لیے جاتے ہیں تو پہلا کام تو وہاں یہ کیا جائے گا کہ آپ کو اینستھیزیا دیا جائے گا. اس اینستھیزیا سے آپ کا دماغ سن ہو جائے گا. اچھا, اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات بنتی ہے اور اس کا جواب بھی کسی کو نہیں پتا. دیکھیں ہمارا علم بہت محدود ہے. ہاں, آپ کو اینستھیزیا تو دے دیا گیا, اب کوئی سرجن آپ کا پیٹ یوں کاٹ رہا ہے, احساس آپ درد سے نہیں چلا رہے کیونکہ جو اینستھیزیا ہے وہ آپ کے دماغ کو, آپ کے شعور کو بلاک نہیں کرتا, لیکن اس کے اندر اتنا شور پیدا کر دیتا ہے کہ نیورونز کی فائرنگ پھر انٹرپٹ ہو جاتی ہے, بہت کم ہو جاتی ہے. اور یہ ایکچولی دیکھا گیا ہے کیونکہ جو دماغ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے وہ تو آج کل آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ادھر ادھر الیکٹروڈز لگائیں تو پوری پکچر آ جاتی ہے کہ کون سا دماغ کا حصہ کتنا ایکٹیو ہے, اور جو نرو سینٹرز جو جہاں سے درد کا احساس ہوتا ہے وہاں پر ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن کیا باقی دماغ فنکشنز اپنے چھوڑ دیتا ہے؟ آنسر از نو. وہ دماغ پھر بھی جاری رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا, کیسے جان سکتے ہیں ہم, آئی ڈونٹ نو. لیکن ادھر نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر آپ الیکٹریکل سگنلز کے حوالے سے دیکھیں. اینستھیزیا صرف چند مخصوص حصوں پر اثر ڈالتا. ہاں, خوابوں کا آپ نے کہا, اس کا مجھے نہیں. ہاں, خوابوں میں بالکل شعور آپ کا زندہ ہوتا ہے. ہاں, ایک منٹ, یہ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ سائنس میں اگر دیکھا جائے تو ہر ایک چیز کو آرٹیفیشلی بنایا گیا ہے, کیونکہ ان کا کیمیکل کمپوزیشن ایٹم کی کمبینیشن سے مالیکیول بنتے ہیں, تو آرٹیفیشلی بھی ایٹم مالیکیول کو ملا کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آرٹیفیشلی بنایا گیا ہے. ایون کہ جتنی بھی آرگن ہے 78 جسم میں, ان کو بھی آرٹیفیشلی بنایا گیا ہے, کوئی بھی ایسا آرگن نہیں ہے. لیکن برین کو اگر دیکھا جائے یہ بھی ایٹم کی کمبینیشن سے مالیکیولوں کی شکل میں, مالیکیولوں سے پھر سیل بنتے ہیں. تو ابھی تک برین کو کیوں آرٹیفیشلی نہیں بنایا جا سکا ہے؟ چونکہ آپ نے جو بات کی کہ کوانٹم میکینک کے ساتھ تعلق, ہر چیز کوانٹم میکینکس ہے, کوانٹم ہے, ایٹم مالیکیول سے بنے ہے. تو جب ہر چیز ہم آرٹیفیشلی بنا سکتے ہیں, برین میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے سائنس والے ابھی تک اس کو نہ بنا سکے آرٹیفیشلی؟ وہ تو پھر آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں نا کہ انسان اب تک دوسرے انسان ایٹم مالیکیول سے کیوں نہیں بنا سکا. اس سے بہت پہلے چلیے ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ کیا ہم وائرس بنانے کے قابل ہیں کہ نہیں. اور ہاں, اب وائرسز بنائے جا سکتے ہیں اسٹارٹنگ فرام ایٹمز اینڈ مالیکیولز آلموسٹ. تو یہ ایک بڑا بایو ٹیکنالوجسٹ ہے کریگ وینٹر کے نام سے, اس کے کام کو آپ دیکھ لیں. مگر دیکھیں وائرس انتہائی سادہ چیز ہوتی ہے, کووڈ بھی بہت معمولی چیز ہے اس کا اسٹرکچر آنا کہ اس میں 1 ارب سے زیادہ ایٹمز ہوں گے. مگر انسان کی
उससे आगे आप चलें सेल, लिविंग सेल पे, तो वो वायरस से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो एक सेल की मैं बात कर रहा हूँ। आप तो अब जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं तो वो भी अब तक हम नहीं बना पाए। लेकिन ये सवाल फिज़िक्स के हवाले से बड़ा दिलचस्प बनता है कि कॉन्शियसनेस को क्या आप कभी किसी फंडामेंटल फिज़िक्स के हवाले से समझ सकेंगे कि नहीं। तो एक प्रोफेसर है MIT में, उसका नाम मैक्स टेगमार्क है। उसने कुछ उसूल बयान किए हैं कि अगर हम ये जानना चाहें कि कॉन्शियसनेस को कैसे समझा जा सकता है फ्रॉम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसने एक बात तो यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी एक हद से ज़्यादा होनी चाहिए, एंट्रोपी एक हद से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं उनके दरमियान एक हद तक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। इसको ना टोटली ऑर्गेनाइज, अगर आप इसको टोटली ऑर्गेनाइज करते हैं, एंट्रोपी को बिल्कुल ज़ीरो करते हैं, तो इसमें फिर कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। अगर इसको रैंडम करते हैं तो नहीं हो सकती। कहीं दरमियान में एक ऐसा प्लेटो आता है जहाँ कॉन्शियसनेस का उभरना मुमकिन है। एनीवे, ये आपका सवाल है कि नहीं, लेकिन ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं। यस सर, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है, जिस तरह अगर कंप्यूटर को इनपुट नहीं दिया जाता तो वो हमें कोई भी आंसर नहीं दे सकता, और वो वही अगर कंप्यूटर को इनपुट नहीं दिया जाता तो वो वही आंसर हमें देगा जो इनपुट उनमें प्रोग्राम किए जाते हैं। इसी तरह ब्रेन भी अगर फंक्शन करता है तो सबसे पहले वो जो मेमोरी उनकी होती है इंसान के जिस्म में, जो उन्होंने माशरे से देखा होता है, तो उसके मुताबिक वो आंसर देता है। तो ब्रेन का फंक्शन तब होता है जब इन्वायरमेंट से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बाहर इन्वायरमेंट से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो जब तक बाहर से, जिस तरह एक छोटा बच्चा है, अगर उससे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट सुनाए, तो चूंकि उसने उससे पहले पढ़े नहीं होते हैं तो वो आपको बताया कि मुझे नहीं आते हैं। सिमिलर इसी तरह इंसान को मेमोरी की शक्ल में जो चीज़ें वो सीखता है वही पे वो उनसे पूछा जाता है तो वो उसका आंसर दे सकता है। तो कंप्यूटर भी अगर उसमें प्रोग्रामिंग हर चीज़ की जिस चीज़ की होती है तो वो फंक्शन कर सकता है, नहीं है तो वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसी चीज़, जिस तरह आपने बात की कि कंप्यूटर में सेंसर अगर लगाए जाए तो वो एग्जैक्ट ब्रेन की तरह ही तमाम काम जो भी हम काम करते हैं सेंसर की वजह से करते हैं, सेंसर से न्यूरॉन के ज़रिए मैसेजेस जाते हैं ब्रेन को। तो कंप्यूटर में भी इसी तरह अगर सेंसर लगाए जाएंगे तो वी कैन से डैट, जिस तरह रिबोट की बात हुई है, तो वो एग्जैक्ट ह्यूमन को की तरह या उससे बेहतर इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या रोबोट कभी मुकम्मल इंसान की तरह हो सकता है कि नहीं, ये सवाल है बुनियादी तौर पे आपका। अब रोबोट जो है वो एक एल्गोरिथमिक सिस्टम ज़रूर है, उसमें आप बहुत सारे सेंसर्स लगा लें, आप उसको एडुकेट करें। एडुकेट का मतलब है प्रोग्राम करें। लेकिन जब आप उस रोबोट को एक ख़ास इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो एक ख़ास अंदाज में बिहेव करेगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मगर क्या ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई रैंडमनेस भी डाली गई हो जिसकी वजह से उसके रिस्पॉन्सेज हर दफ़ा वही ना हों? ये खुला सवाल है, क्योंकि जब सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी एक हद से बढ़ जाती है तो फिर उन सिस्टम्स के रिस्पॉन्स फंक्शन को आप जान नहीं सकते। A small change in the input will cause a huge change in the output. इसको
मैथमेटिक्स में केओस के तौर पे भी जाना जाता है. सो आई डोंट नो. लेकिन देखें, रोबोट और इंसान में फ़र्क ये है कि हमारी जो नफ्सियाती ज़रूरियात हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं. हमारे लिए अच्छा आप ये देख लीजिए कि इश्क की क्या ज़रूरत है. मेरा मतलब ये कि मर्द औरत बेसिकली हैड टू डू विद रिप्रोडक्शन. उसके बगैर तो इंसान की नस्ल मिट जाती. लेकिन रोबोट की नस्ल यूँ नहीं मिटेगी ना. रोबोट की नस्ल इस पे डिपेंड करती है कि उससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है. मैन्युफैक्चरिंग बहुत से मुख्तलिफ जगहों से पार्ट्स लाए जा सकते हैं, जोड़ा जा सकता है. लेकिन देखें, उसकी ये ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाए. इंसान की है. तो मैं नहीं समझता कि रोबोट इंसान को रिप्लेस कर सकेगा और कि रोबोट इंसान के जज्बात को समझ सकेगा. उसको वो सिम्युलेट ज़रूर कर सकेगा. वो भी बड़े बड़े शेर सुना देगा, किस्से कहानियाँ. शायद उसके अंदर यहाँ टीयर ड्रॉप्स का भी कोई मैकेनिज़्म लग जाए कि but it won't understand. So what is understanding is still escaping us. Thank you, sir. मेरा सवाल शायद इससे थोड़ा सा हट के हो. क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा कॉन्शियस जो है वो एल्गोरिदमिक नहीं है, अगर एल्गोरिदमिक हो, फॉर एग्जांपल मुझसे कोई इवेंट हुआ, मुझसे उसने पूछा कि यहाँ कितने लोग थे, क्या बात हुई, मैं सोचता रहता हूँ, नहीं बता पाता. मैं जाता हूँ कुछ और कर रहा होता हूँ, मेरा दिमाग उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा जो सवाल मुझसे पूछा गया. सडनली वो मेरे दिमाग में पॉपअप होता है कि हाँ यार फ़लाँ चीज़ तो ये थी जो मुझसे पूछ रहे थे. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वही एल्गोरिथमिक इस बात की वजह से भी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें रिकॉल तो कर रहा हूँ, सारी इनिशियल कंडीशंस भी दे रहा हूँ, सारी सब रूटीन्स भी. मुझसे उसने पूछा थी तसव्वुर तुम्हारे साथ बैठा था, यार टॉपिक क्या था, मैं नहीं सोच पाया. सडनली कोई इनिशियल कंडीशन मुझे नहीं दी गई, मेरा कॉन्शियस कुछ और सोच रहा था, लेकिन मेरे लाशऊर में वो चीज़ दोबारा से आ गई. तो ये कॉन्शियसनेस के अलावा क्या ब्रेन में एक और भी फंक्शन नहीं है कि जब कॉन्शियसनेस नहीं भी काम कर रहा होता तो कोई चीज़ बैकग्राउंड में काम कर रही होती है? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बैकग्राउंड में काम दिमाग कर रहा है, यस, उसमें कोई शक नहीं. तो ये कि आपने ध्यान नहीं दिया कि कौन था कौन नहीं था. मिसाल के तौर पर इस लेक्चर हॉल में कुछ आपकी इंट्यूशन है कि हाँ मेरे पीछे इतने लोग बैठे हैं. वो आपके एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि आपने शायद आप पहले भी इधर आए हुए होंगे या आपने कहीं और देखा होगा. सो यू एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी पीपल बिहाइंड यू. ये एक आपका दिमाग एक्सट्रैपोलेशन करता है, तो लाशऊर में वो करता है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा बस इसमें क्या कि जो ब्रेन है इसकी एवोल्यूशन को अगर हम देख लें कि ये जो इवॉल्व हुआ है, आवाज़ आ रही है? हाँ. ठीक. अच्छा, ये जो ब्रेन की एवोल्यूशन है, कि अगर पूरी हम जितनी एवोल्यूशन है ब्रेन की, मतलब एनिमल से लेके जो ह्यूमन की एवोल्यूशन है, इसी तरह ब्रेन की जो एवोल्यूशन है, इनकी जो इनपुट्स हैं, अब लाखों सालों से एक ये इनपुट्स ये है. एक तो ये एवोल्यूशन के साथ है. दूसरा इनपुट जो इन्होंने बताया है कि आपकी जो हेयरिंग है, आपकी सीइंग है, आपकी टचिंग है, आपकी थिंकिंग भी है. अब वो सारा कुछ सारा क्लासिकल फिज़िक्स मैं कह लूँ उसको, वो उस पर बेस्ड करता है. इन उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसकी जो जितना भी है, और वो उसके साथ ट्रेंड भी है. अब वो क्वांटम मैकेनिकल तो मतलब 100 साल पिछले सदी की बात है, और उसमें अब वो उस तरह इजाद का लफ्ज़ भी आपने इस्तेमाल कर लिया. तो कैन यू थिंक लाइक एज ए क्वांटम मैकेनिकल? नहीं, देखें, हम अपने शऊर में क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं, सवाल यहाँ ये है कि इज़ द ब्रेन क्वांटम मैकेनिकल, यानी कि जो न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग है उसमें
انٹینگل اسٹیٹس کا کتنا عمل دخل ہے, ان کا آپس میں جوڑ بنتا ہے, ان کے جو کمپلیکس نیٹورکس بنتے ہیں وہ کس طرح سے آرگنائز ہیں, کیا ہم اس کو کوانٹم میکینکس کی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. سوال وہ ہے, یہ ہم خود کوئی دماغ تعمیر کرنے نہیں گئے. ایک ادھر پیچھے سوال تھا. السلام علیکم سر. سر وہ روجر پینروز نے بھی یہ مطلب اس کی جو کتاب تھی نا ایمپررز نیو مائنڈ, تو وہ سر بھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ ایگزامپل دے رہے تھے کہ کس طرح برین نان الگوریدمک ہو سکتا ہے, کہ پرانی ایک چیز آپ کو یاد آ جائے بے خیالی میں. لیکن جو مین آرگومنٹ اس کا دیا جاتا ہے نا, جو پینروز نے اپنی کتاب میں دیا تھا, جس کی وجہ سے اس کو اتنا لگ رہا تھا کہ برین کو لازمی طور پہ نان الگوریدمک ہی ہونا پڑے گا, وہ یہ تھا کہ نا جو انسانی دماغ ہے نا وہ ایک الگوریدم سے ہٹ کے, الگوریدم تو مطلب ایگزیمس کے حساب سے ایک سسٹم کے اندر محدود رہتا ہے نا, لیکن اس نے اپنی پوری کتاب میں نا اس نے ایگزامپلز دیں. 80% کتاب اس نے اسی میں گزاری, ایگزامپلز دینے میں کہ کس طرح تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف میتھ اینڈ سائنس انسانی دماغ جو ہے, جو جن ایگزیمس کے اندر وہ پہلے سوچ رہا تھا ان سے بالا ہو کے اس نے سوچنا شروع کر دیا. جس طرح نان یوکلیڈین جیومیٹری کی ایگزامپل ہے کہ پہلے ہم یوکلیڈین جیومیٹری کے ایگزیمس پہ چل رہے تھے, اس کے بعد ہم نے ایک نیا ایگزیم انٹروڈیوس کر دیا, جو 5th پوسٹولیٹ کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا, اس سے ایک بالکل ہی نئی ایک سسٹم نکل آیا. لیکن اگر الگوریدمک ہوتا تو وہ اپنے ایگزیمس کے اندر محدود رہتا. اسی طرح ہمارا یہ ایک ہیومن کریٹیوٹی کی ایک نیچر ایسی ہے کہ ہم نا ہمیشہ ایگزیم سے اٹھ کے مطلب ایک نا ایگزیمس کے باہر بھی ہم سوچ سکتے ہیں, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا مین آرگومنٹ تھا پینروز کا, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب نان الگوریدمک ہی ہونا پڑے گا برین کو. اسی وجہ سے برین اتنا کریٹیو ہے, وہ ایگزیمس کے اندر محدود نہیں رہتا. اور یہ کہ فلسفہ اور بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس ہو سکتا ہے, جو مشین نہیں سوچ سکتی. اتنا زیادہ آؤٹ آف دا باکس ہے. اگر وہ ایک جگہ پہ اسٹک بھی ہو گیا تو وہ سوچتا رہے گا. اگر اس کو اس کے اندر سولوشن نہیں مل رہا ہے ایگزیمس کے اندر, تو وہ نیا ایگزیم بنا لے گا جو مشین نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس کو لگا کہ اتنا کریٹیو ہے دماغ, تو اس کو نان الگوریدمک ہی ہونا پڑے گا. اور جس کی وجہ سے پھر اس نے کہا کہ کوانٹم میکینیکل بیسز ہونی چاہیے. وہ آپ کہہ رہے تھے نا, وہ جو نیورو فزیولوجسٹ تھا وہ اسٹوارٹ ہیمرآف نام ہے نا اس کا, تو وہ اصل میں اس نے پہلے کتاب لکھی تھی پینروز نے نا, ایمپررز نیو مائنڈ, جو لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے, تو 1980s کے اینڈ میں لکھی تھی شاید. تو اس ٹائم اس نے پوسٹولیٹ کیا تھا صرف کہ دا برینز بیسز مسٹ بی کوانٹم میکینیکل, لیکن اس کے پاس کوئی نا بیسس نہیں تھا کہ میں کس چیز پہ سے بیس کروں. پھر اسٹوارٹ ہیمرآف نے اسی کتاب پڑھی, اس کے پاس ایک تھیوری تھی کہ میں کس طرح اس کو کوانٹم میکینیکل بنا سکتا ہوں مائکرو ٹیبیولس کے تھرو. تو اس نے اس کو رابطہ کیا پینروز سے کہ سر میرے پاس یہ ایک آئیڈیا ہے, تو آپ اس کو ذرا دیکھیں. تو پھر ان کی کولیبریشن شروع ہوئی. پھر اس نے ایک نئی کتاب لکھی, شیڈوز آف دا مائنڈ. اس میں اس نے وہی چیز کنٹینیو کی, اپنا تھیسس, برین شوڈ بی نان الگوریدمک اینڈ کوانٹم میکینیکل آن دا بیسس آف مائکرو ٹیبیولس, جو کہ اسٹوارٹ ہیمرآف کا آئیڈیا تھا. مطلب اس طرح ان کی کولیبریشن شروع ہوئی تھی. ویل ایکچولی آئی تھنک یو شوڈ گیو اے لٹل ڈسکشن آن دس, کیونکہ یہ بڑی یہ سبجیکٹ یہاں ختم نہیں ہوا. یہ تو اب اگلے 100 سال 500 سال تک اس پر بحث ہوتی رہے گی, اس کے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے. تو لیٹس کیپ دس ڈسکشن گوئنگ. تخلیق, ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیا ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر جس کو پروگرام کیا گیا ہے اس میں نئی سوچ جنم لے سکتی ہے کہ نہیں؟ آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک ناٹ, مے بی ناٹ. لیکن given chaos theory, I don't know. سر یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی نیورل نیٹس پہ بیسڈ ہے, لیکن برین کا آرکیٹیکچر ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے جو نیورل نیٹس کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے. برین کا بہت ڈفرینٹ آرکیٹیکچر ہے. Who knows about the architecture of the brain? ہاں, یہ اب تو ہم اس کو نیورل نیٹ سے ہی سیمولیٹ کر رہے ہیں, اور جتنا بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ اسی پر چل رہا ہے. اور بڑی کامیابیاں ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. آپ دیکھیں, گوگل میں ڈالیں, کوئی سا بھی جو بھی چیز آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, گوگل کی اپنی سوچ آپ کو صحیح ٹھکانے پہنچائے گی. دیٹ از امیزنگ. سر وہ آپ نے کہا تھا نا, وہ ایک دو باتیں میں کر لوں, بس جلدی کر لوں گا. وہ سر وہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ سب سے زیادہ کیوبٹس جو ہیں وہ 5 صرف ہوئے ہیں, میرے خیال سے اس سے زیادہ بھی ہوئے ہیں. آئی بی ایم نے نا 120 تک ابھی کر لیا. آئی بی ایم نہیں 120 نہیں, 120 کیوبٹس آ گئے. مطلب انٹرنیٹ پہ ہے, آرٹیکلز ہیں نا, انہوں نے مطلب اچیو کر لیا انہوں نے.
127 क्यूबिट्स और आगे and what is the decoherence time ये भी देखना होगा. हाँ लेकिन पता नहीं, लेकिन वो कह And रहे has हैं it कि done इतना any हमने कर computation? I 4-5 से तो ज़्यादा ही है, वो तो काफ़ी पहले अचीव हो गया था, इतना तो कर ही लिया था. वो गूगल कंप्यूटर था कोई. हाँ. हाँ और सर फ्री विल का मैं कह रहा था कि फ्री विल जो है, अगर हम फिज़िक्स पे यकीन रखते हैं तो फिज़िक्स तो हमें ये बताती है कि हर चीज़ के पीछे लॉज हैं, तमाम यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई खाली जगह नहीं बचती. तो अगर हम लॉज की बेसिस पे देखें तो फ्री विल का कोई भी जो पॉसिबिलिटी नहीं है. लेकिन मतलब फ़िलासफ़र्स उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया. अब वो कहते हैं कि डिटर्मिनिज़म को तो हम मानते हैं, एक जगह तो स्पिरिचुअल किस्म के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि चलो डिटर्मिनिज़म को भी साइड पे करो, कोई एक ऐसी एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि अगर लॉज से हट के है, जो अगर लॉज अगर एक तरफ ले जा भी रहे हैं यूनिवर्स को तो वो उसको चेंज भी कर सकती है वो फोर्स, और वो गॉड के पास भी हो सकती है वो फोर्स, और इंसान के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि इंसान के अंदर वो फ्री विल है. तो वो एक बिल्कुल एक अलग सा है, वो ज़्यादातर फ़िलासफ़र्स उससे नहीं मानते, क्योंकि अब साइंस ने इतना ज़्यादा प्रूव कर दिया कि डिटर्मिनिज़म हर चीज़ के पीछे है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनएक्सप्लेनेबल है. तो ये फ़िलासफ़र्स ने अब ये कह दिया, उसको कंपैटिबिलिज़म कहते हैं, आपने शायद सुना हो. तो उसमें यह है कि डिटर्मिनिज़म को वो मानते हैं, लेकिन जो इंसान के लेवल पे हम फ्री विल की बात करते हैं उसको हम कह सकते हैं कि इंसानों के पास फ्री विल है डिस्पाइट डिटर्मिनिज़म. तो वो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंसानों के लेवल पे अगर एक इंसान है उसके ऊपर कोई जबर नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो वो करना चाहता है वो कर लेता है. जिस तरह आप कहते हैं मैं चुटकी अपनी मर्ज़ी से बजा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको कहीं पे किसी ने बंद किया होता है और आप पे फोर्स किया होता है कि तुमने मेरे हिसाब से ये कुछ करना है, तुम चुटकी नहीं बजा सकते, फिर हम कहते हैं कि आपके पास फ्री विल नहीं है. लेकिन दोनों केसेस में आपकी जो आपने काम किया वो है तो डिटर्मिनिस्टिक ही, क्योंकि लॉज ने आपको मजबूर किया वो करने में. लेकिन ह्यूमंस के लेवल पे हम कह सकते हैं कि एक तरफ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फ्री विल नहीं है इंसान के, वो दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशन है जिसमें है. जिस तरह वो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं, हम कह सकते हैं उनके अंदर बहुत कम फ्री विल है एज़ कम्पेयर टू अस, और यूरोप के लोग हैं उनके अंदर हमारे से ज़्यादा फ्री विल है, अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं, हम बहुत सारी ज़्यादा ऐसी बातें हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर फ्री विल थोड़ी कम है. लेकिन इन ऑल केसेस डिटर्मिनिस्टिक तो है ना सब, क्योंकि सब फिजिकल सिस्टम्स हैं. तो ये कंपैटिबिलिज्म है, जो सेंस बनती है इसकी. मतलब ये है कि अपनी मर्ज़ी से ना, अपनी मर्ज़ी से कि अंदर मतलब जो आप मतलब एक इंसान के दिमाग के अंदर से एक विल आती है कोई काम करने की या ना करने की, और एक बाहर से एक ऑर्डर आता है कि आपने करना है नहीं करना. तो दोनों केसेस में डिस्टिंक्शन है, एक केस में फ्री विल है, दूसरे केस में नहीं है. लेकिन दोनों केसेस में डिटर्मिनिस्टिक तो है ना, दोनों सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक हैं. कोई गैबी कोई वो तो नहीं, पावर तो नहीं आ रही ना जिसमें एक तरफ फ्री विल आ गई दूसरी तरफ नहीं है. तो इस तरह मतलब वो कर लेते हैं. देखें जो हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं बहुत हद तक ये सोशली डिटर्मिन्ड होता है, बहुत हद तक इससे भी डिटर्मिन्ड होता है कि हमें विरसे में क्या मिला. हमारे जीन्स ये तय करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. मैं तो ओलंपिक स्विमर कभी नहीं बन सकता, ना यानी पहले भी नहीं बन सकता क्योंकि मुझे वो विरसे में मिला ही नहीं ना. सर तो बहुत ज़्यादा अब ये जिस तरह गॉड ऑफ द गैप्स वाला आर्गूमेंट आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन होती थी इंसान से, वो कह देते थे कि ये ना वो गैबी एक वो है अमल है, उसकी वजह से चीज़ हो रही है. ऐसा ऐसा जब हमें दिस इज नॉट द गॉड ऑफ द गैप्स. नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एनालिजी दे रहा हूँ. तो उसी तरह ना फ्री विल में भी इसी तरह हुआ है कि ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हमें फ़िज़िकल कॉज नहीं पता था, हमने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारी ना फ्री विल की वजह से हमने की है, कि ना मैंने कोई भी डिसीजन लिया या फिर मेरी ये पर्सनैलिटी है. लेकिन ऐसे जब जेनेटिक्स ने वो किया, तरक्की की, और हमें और चीज़ें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो क्या पता मेरे अब्बू से आई हो, मेरे अंदर ये बिहेवियर मेरी अम्मी से आया हो, मेरे दादा से आया हो. और जिस तरह ना साइंस ने तरक्की की है, सारे गैप्स फिल होते गए हैं. जो चीज़ें हमें लग रही थी कि ये मैं खुद कर रहा हूँ, पता चला है कि उसका ये इन्फ्लुएंस था, वो इन्फ्लुएंस था. एक बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट है रॉबर्ट सपोल्स्की. तो उससे कंस्ट्रेंट्स आती हैं, उससे फ्री विल गायब नहीं लेकिन होता. बिल्कुल अब तो अच्छा मेरा ख्याल है अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है. अच्छा मैं सिर्फ एक वो आवाज़ आ रही, गूगल ट्रांसलेट जो है until a few years ago बड़ा पैथेटिक उसकी परफॉर्मेंस होती थी. अच्छा देन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग रिलायंट टोटली ऑन न्यूरल नेटवर्क्स एंड मैसिव नेटवर्क्स. उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो ऑब्ज़र्व किया गूगल के वो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने, कि उसने ऑफ इट्स ओन फ्री विल कोट अनकोट
it created an intermediate language. ठीक है, तो आपने जैसे अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट करना है वियतनामीज़ में और वो पहले कभी नहीं किया हुआ, तो वो अंग्रेज़ी से पहले वो ट्रांसलेट करेगा जो कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज वो गूगल ट्रांसलेट ने बनाई अपने without the intervention of or active intervention of the computer scientists who had built that system. और फिर उस intermediate language से वो वियतनामीज़ में वो translate करता है. So this is like creating another level of learning going beyond what it was intended to be. वेल थैंक यू फॉर दैट कमेंट. मुझे नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब भी नहीं होता. पता है क्यों? आज से 50 साल पहले नोम चॉम्स्की ने ये साबित किया कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन ग्रामर एग्जिस्ट करता है, जिसके माने ये हुए कि हमारे अंदर ये कुदरती सलाहियत है कि हम ज़बानें, कोई सी भी ज़बान सीख सकते हैं और बचपन में ज़्यादा आसानी से ज़बानें सीखी जाती हैं. लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है, जो डीप स्ट्रक्चर है, वो हर एक के लिए मुश्तरक है. तो अब ये जो गूगल में हुआ है, आई डोंट नो हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि मुझे इतनी कंप्यूटर साइंस इतनी नहीं आती कि मैं ये जान सकूं कि ख़ुद एक कंप्यूटर ज़बान कैसे ईजाद कर सकता. अगर कर सका है तो फिर तो ये बड़ी रिमार्केबल चीज़ है. हाँ, प्लीज़ शेयर इट विथ मी. लेकिन यस, बिकॉज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर कॉमन एंड एक्सपीरियंसेस आर देन आर्टिकुलेटेड इन सम लैंग्वेज और दी अदर. तो फिर इसमें या उसमें स्वाहिली कितनी 5000 तो ज़बानें हैं, उससे भी ज़्यादा है. तो ये कोर तो है जो सबके लिए बराबर है. यस, लास्ट क्वेश्चन सर. लास्ट क्वेश्चन. मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ ऑलरेडी पूछे दोस्तों ने और कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे. तो मैं ऑनलाइन क्वेश्चंस आपके आगे रख देता हूँ. सबसे पहले डॉक्टर नकीब रहमान साहब पूछते हैं कि इज़ कॉन्शियसनेस मोर फंडामेंटल देन मैटर? No, I think matter is more fundamental than consciousness. Without matter, you would not have consciousness. आप कैसे इंफॉर्मेशन के वजूद के लिए भी आपको मैटर की ज़रूरत है. फर्स्ट मैटर, देन एवरीथिंग एल्स. मैटर, एनर्जी, सेम थिंग. शहजाद अहमद साहब पूछ रहे हैं, पूछना ये है कि शऊर क्या है? शऊर आगही, वक़ूफ़. अच्छा, मोहम्मद अली साहब पूछ रहे हैं कि दीज ट्यूब्यूल्स जो आपने रेफ़र किया था आर इंसुलेटिंग द न्यूरॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड्स और नॉइज़. So the noise comes from all different sources. ये सवाल है कि what is the noise that neurons are subjected to? नहीं, ट्यूब्यूल्स कैसे अनअफेक्टेड होते हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये गैस कर रहा हूँ कि कोई टोपोलॉजिकल क्वांटम नंबर है, जैसा कि एक नॉट में कितने गिरे हैं, तो वो तादाद जो है वो कांस्टेंट रहती है, नॉट की शक्ल बदल सकती है. तो टोपोलॉजिकल क्वांटम नंबर्स में ये है कि आप सिस्टम को डिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर कायम रहती है, और शायद ये चीज़ उन माइक्रोट्यूब्यूल्स में हो. ज़फ़रुल्लाह काकर साहब पूछ रहे हैं कि ऑल AI systems need energy for non-stop working. So where human beings get energy from? Easy, we get it from food. खाना नहीं खाओगे मर जाओगे, फिर शऊर भी ख़त्म हो जाएगा. इसरार करीम साहब के दो क्वेश्चन हैं. पहला ये कि सर, योर थॉट्स ऑन नियर डेथ एक्सपीरियंस. You what? थॉट्स ऑन नियर डेथ एक्सपीरियंस. Near death experience.
I don't have any to share with. I doubt I will. गया तो गया. What about that accident you had back in Maryland? वो नियर डेथ नहीं था, वो तो मुझे बड़ा एक्चुअली जब मैं साइकिल से जब मैं ज़मीन के साथ जाके मेरा सर लगा ना, तो जब मैं जागने लगा तो बड़ा सुरूर महसूस हुआ ऐसे. अगला सवाल ये है कि विल AI be able to replace human intelligence and experiences? In many areas, yes. Not all, but yes. We are going to see a lot of jobs that will vanish. फातिमा का क्वेश्चन है, every animal seems to follow an algorithm as there is instructions. Is this true for humans too? So animals have algorithmic behavior and humans don't. मेरा ख्याल है कि कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है. जो फ़र्क आया है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है. तो हाँ, हम बहुत बेहतर तखमीने लगा सकते हैं, हम मैथमेटिक्स कर सकते हैं, जबकि जानवर, परिंदे वो किसी हद तक गिनती कर सकते हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्शन के काबिल नहीं है. तो जो एब्स्ट्रैक्शन है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है इंसान और जानवर में. अलबत्ता हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानवरों के साथ इतनी अच्छी तरह से अब कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना. हो सकता है कि किसी वक्त पे कर सकें, शायद उनमें भी किसी लेवल तक एब्स्ट्रैक्शन की क़ुव्वत डेवलप हुई हो, बट आई डोंट नो. मामून अब्दुल्ला खान साहब का सवाल है कि जब एक बॉडी की सिर्फ इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह गई है, वो बॉडी नहीं गई और सेकंड लोकेशन पर रिक्रिएट हुआ, तो फर्स्ट बॉडी का क्लोन हुआ, वो टेलीपोर्टेशन तो नहीं हुआ क्योंकि दोनों बॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं? ना 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 ना. जब आप इस बॉडी की मालूमात, इसका क्वांटम स्टेट इधर मुंतकिल करते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जब ये क्रिएट होता. So the no cloning theorem holds even then. You cannot, ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये भी हो और वो भी हो. इसको ख़त्म करना पड़ेगा इधर बनाने के लिए. टेलीपोर्टेशन यही है. आखिरी सवाल है, ये भी फातिमा साहिबा का है. In the brain there is a lot of chaos and computers can't simulate chaos. ये बात सही है कि कंप्यूटर्स कैनॉट सिमुलेट केओस, और ये क्लासिकल सिस्टम्स के अंदर भी, छोड़ें क्वांटम को, क्वांटम केओस भी एक चीज़ होती है. क्लासिकल सिस्टम्स को भी आप एक हद तक ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर आपने इनपुट डेटा को थोड़ा सा इधर से उधर किया, तो आउटपुट जो है वो कुछ किसी और ही तरफ जा सकता. जैसा कि एक बहुत ही अनस्टेबल शख्स हो ना, उसको आप ज़रा सा भी छेड़ें तो फिर आपको पता नहीं कि वो इधर जाएगा कि उधर जाएगा. केओस यही चीज़ होती है. सर एक आखिरी कमेंट है, हिकमत वाला अब्दुल कहते हैं कि एक हल्का सा इम्कान ये भी है कि इंसान के फैसलों में जो नॉन डिटर्मिनिज़म पाया जाता है, उसकी वजह न्यूरॉन्स के अंदर पैदा शुदा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. बाज़ साइंसदान इस इम्कान को मानते हैं और बाज़ नहीं मानते. बहरहाल ये बात इम्कान की हद तक है. बाकी इस बात का दूसरा पहलू ये है कि पूरी केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स से ही इमर्ज होते हैं. इस एतबार से तो हर साइंसी मज़हर को क्वांटम मैकेनिकल कह सकते हैं. हाँ, हर अमल जो है वो क्वांटम मैकेनिकल होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा है, श्रोडिंगर इक्वेशन का एक नतीजा है, उससे हट के नहीं है. ओके, थैंक यू वेरी मच.